Today we are going to study about a new topic that is called cursor. First of all, we can see what is the meaning of a cursor. So we all have studied how to create a table, how to retrieve values from the table, like that. That is, we divided the commands or the language in SQL. We divided the SQL into different categories, in which DML is very important one. DML means if we create a table using the create table command, we will create a table. DML commands are used to insert values to a table, to retrieve values from a table, to delete values from the table, or to update values from the table. So when you use the commands like insert, delete, update, etc., normally we are performing this operation on a particular database or a table. And suppose if you have a table that is called student. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Student table, suppose it consists of 3 fields. So I will show you one example. Suppose I have a table. This is my main table, one of the table in my database. Let it be student table. So I am marking it as student. This is my table name. And suppose it consists of 3 fields are there. The first one is called student ID. Let it be SID. And let it be the student name. And let it be the SCT, student city. So this is my table. So you suppose this is a table which consists of a lot of rows are there, which contain the informations about a student, including the ID of the student, the name of the student, and the city of the student. And whenever we type a command like select star from student, where city is equal to Cochin. So actually what happens, from this table, the rows which satisfy the condition, that is the student who is from the city Cochin, will be retrieved. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡോ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡോ ഈവൻ ഒരു സെലക്ട് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു സെലക്ട് കമാൻഡ് ചെയ്താലും നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ടേബിൾ. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിലും പറഞ്ഞത്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ, സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ 3 കോളംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് whenever suppose I am writing a command in order to select the rows from the table which and based on the condition that the city is equal to കൊച്ചിൻ സിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ എടുക്കുന്നു? സപ്പോസ് ഇതിൽ 2 റോസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന 2 റോസ് ഈ ടേബിളിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് റോസ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എ ടെമ്പററി മെമ്മറി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കഴ്സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി മെമ്മറിനെയാണ് കഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കഴ്സർ ഈസ് എ ടെമ്പററി മെമ്മറി ഓർ എ ടെമ്പററി വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ. It is actually allocated by the database server at the time of performing DML operations on a table by the user. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അതുതന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു DML ഓപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആണെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത്, ആ ചേഞ്ചസിനുള്ള DML കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ക്വറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ the DML server, the database server will create a temporary workspace which is called the cursor. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ DML പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് എ ടെമ്പററി മെമ്മറി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ കഴ്സർ. A cursor is mainly used to store the database table. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ DML കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വറി ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയർ സിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ SCT ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൊച്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടേബിൾ. നമുക്ക് ടേബിളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ SID ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ കാരണം സെലക്ട് സ്റ്റാർ പറയുകയാണെങ്കിൽ SID വിൽ ബി ദെയർ, S നെയിം വിൽ ബി ദെയർ, SCT വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ അതിൽ SCT എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചിൻ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് അവർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ
ഇതാണ് cursor. Cursor is a temporary memory or temporary workstation which is created by the database server, which will be created when we perform a DML operation on a particular table by the user. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു DML ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പററി വർക്ക് സ്റ്റേഷനാണ് കഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. There are two types of cursors are there. The first one is implicit cursor and the second one is explicit cursor. രണ്ട് രീതിയിലെ കഴ്സർ ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് implicit cursor that will be automatically created. Second one is explicit cursor that is created by the user. So first we are going to study about this implicit cursor. അപ്പോൾ implicit cursor is also called the default cursor and this is created by SQL server or Oracle server. അപ്പോൾ സെർവർ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു cursor ആണ് ഈ implicit cursor എന്ന് പറയുന്നത്, and that is why it is also called default cursor. So actually this cursor will allocate memory when user will perform any DML operations like insert, update, delete, etc. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമാൻഡ് എഴുതുകയാണ്, DML കമാൻഡ് എഴുതുകയാണ്, ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു DML കമാൻഡ് വാട്ട് എവർ മേ ബി യുവർ നീഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എനി കമാൻഡ്. ആ കമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് SQL സെർവർ ഈ ഒരു കഴ്സർ, ഈ ഒരു ടെമ്പററി വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ സെർവറിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ദ Oracle will provide some attributes, some implicit cursor attributes in order to know the status of the DML operation. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടേബിൾ, അപ്പോൾ I will show you one example. Based on the example you can understand what is the meaning of this attribute. ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക, implicit cursor യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ implicit cursor will also has certain attributes. അതായത് നമ്മളൊരു DML ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസ് ഉണ്ടോ അതോ റോസ് ഇല്ലയോ, അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര റോസ്, അങ്ങനത്തെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര റോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കഴ്സറിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൗണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് നോട്ട് ഫൗണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് റോ കൗണ്ട്, percentage is open. So these are the 4 different attributes, implicit cursor attributes. So we can see how this thing works. So this is the overall meaning of the 4 attributes. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആകാം. സോ വി ക്യാൻ സീ വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രൂ ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫാൾസ്. എപ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഫാൾസ് ആകുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. The first attribute we are going to cursor attribute we are going to study is percentage found. ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ട്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ DML കമാൻഡിൽ, അതായത് ഇൻസേർട്ട്, ഡിലീറ്റ്, അപ്ഡേറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമാൻഡ് നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത്. ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എനി ഓഫ് സച്ച് കമാൻഡ്സ്, ഇഫ് ദ കമാൻഡ് അഫക്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 റോ ഓഫ് ദ ടേബിൾ, ഒരു റോയിനെങ്കിലും ഈ ഒരു കമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൗണ്ട് വിൽ റിട്ടേൺ എ ട്രൂ വാല്യൂ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ എ ഫോൾസ് വാല്യൂ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോ ആ ടേബിളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടും. The next attribute is not found. അതായത് that is the reverse of this found. ഫൗണ്ടിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ not found. നോട്ട് ഫൗണ്ട് ട്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന, അതായത് നമ്മൾ വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ DML കമാൻഡ് വി ആർ ടൈപ്പിംഗ്, ആ DML കമാൻഡ് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ള റോസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ടേബിളിലില്ലെങ്കിൽ അത് ട്രൂ ആകും, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോൾസ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഫൗണ്ട്. ഫൗണ്ടും നോട്ട് ഫൗണ്ടും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ട്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൗണ്ട് എനി ഓഫ് ദ റോസ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ DML കമാൻഡ്, then this will be true, otherwise this will be false. This second attribute, not found എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ട്രൂ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ റോ പോലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൂ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫോൾസ് ആകും. തേർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഈ ഈസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കഴ്സറിൽ എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കഴ്സർ.
കാരണം ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളൊരു DML കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ വച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സിസ്റ്റം സെർവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കും, അത് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അത് കളയുകയും ചെയ്യും. സോ we need not want to worry about it. So always this is open. In the case of implicit cursor, this is open will always return false. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജാവയിലൊക്കെ ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സറിൻ്റെ ഈസ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോ കൗണ്ട്, പെർസെൻറ്റേജ് റോ കൗണ്ട്. This will give you the number of rows that are affected by the DML statement. നമ്മളൊരു DML സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ, ഒറിജിനൽ ടേബിളിൽ എത്ര റോസ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ഇത് തരുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ എ നമ്പർ, ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ആ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ. നമ്മളൊരു DML കമാൻഡ് എഴുതുമ്പോൾ എത്ര റോസ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടേബിളിലെ, ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ബേസിലാണല്ലോ നമ്മൾ DML കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടേബിൾ, കസ്റ്റമർ ടേബിൾ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് റോ കൗണ്ട് തരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 different attributes that are called implicit cursor attributes. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് implicit cursor attribute എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ implicit cursor attributes that will give you the status of the DML operation. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസേർട്ടോ ഡിലീറ്റോ അപ്ഡേറ്റോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ എത്ര റോസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു, എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ, ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ, കിട്ടുന്നുണ്ടോ, കിട്ടുന്നില്ലയോ, എത്ര പേരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് that are specified by this implicit cursor attribute. So next I will show you one of the program which can be executed in live SQL. ഞാനിത് ലൈവ് SQL ചെയ്തു, റൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. സോ എൻ്റെ എയിം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ ടേബിൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. You can give any name to the table. So in my example I am giving a table that is called customer. So now I will show you what I am going to do. That is how we can explain the concept of implicit cursor, the implicit cursor attribute like that. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, I am creating a table called customer with 2 attributes. Only 2 attributes are there. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കസ്റ്റമർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. Only 2 attributes, ഒന്ന് കസ്റ്റമർ ID പിന്നെ സാലറി. ആൻഡ് ഐ എം സെറ്റിംഗ് ദ കസ്റ്റമർ ID ആസ് മൈ പ്രൈമറി കീ. ഞാൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി, ആ ടേബിളിലേക്ക് ഞാൻ 3 വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് മൈ ടേബിൾ. എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വാല്യൂസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം കസ്റ്റമർ. സോ അഗെയിൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ദിസ് കമാൻഡ്. ഞാൻ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. So my table is created now, customer table, which consists of only 3 rows are inserted to this table, and you can see this is my table. And the table la ipo ee 3 values undu. Customer ID 120, 122, 124, salary 30,000, 40,000, 20,000. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, I am going to update, that is I am going to update the salary. എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഞാൻ 1000 rupees സാലറി അധികം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. That means I am going to update the salary value to 1000 extra. 1000 രൂപ എല്ലാവർക്കും സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. So we can see how to write a PLSQL program for that. അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു PLSQL program എഴുതുന്നത്. So this will give you the PLSQL code for doing the things. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. So this is the part. It is already executed one. So if you are looking at this PLSQL program, you can see that declare statement, which is the starting statement of PLSQL. Here I am declaring one variable. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും 1000 രൂപ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ആൻ അപ്ഡേഷൻ ഓൺ ദ സാലറി ഓൺലി, സാലറി ഫീൽഡ്. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കാണണം, ഞാൻ ഈ
അപ്ഡേഷൻ മീൻസ് ആക്ച്വലി ഹിയർ ഐ എം ഡൂയിങ് എ DML. ഞാൻ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുത്തുന്നത്. DML കമാൻഡാണ്. അപ്പോൾ ആ കമാൻഡ് എത്ര റോസിനെ എൻ്റെ ടേബിളിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ടേബിൾസിനെ എത്ര റോസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണണം. ഏതെങ്കിലും റോസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര പേരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാണണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോയിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാണണം. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പേർപ്പസ് ഐ സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ 2 കമാൻഡ്സ് ഫോർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലെ 3 ഇംപ്ലിസിറ്റ് കഴ്സർ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് %found, ഒന്ന് %not found, തേർഡ് വൺ ഈസ് %row count. So I will show you. I am declaring one variable called total rows. It is a numeric type data. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ സിയിലൊക്കെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ I am declaring one variable which is called the total rows. And after that I am starting begin and end. This is my beginning and ending of my PLSQL code. Inside that I am updating the customer salary. അപ്പോൾ സാലറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്താണ്? അപ്ഡേറ്റ് ഏത് ടേബിളിൽ നിന്ന്? കസ്റ്റമർ ടേബിളിൽ നിന്ന് set salary is equal to salary plus 1000. അപ്പോൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും 1000 rupees പ്ലസ് വരുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് സാലറി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സാലറിയിൽ 1000 rupees ഞാൻ അപ്ഡേഷൻ നടത്തുവാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്കിനി അറിയണം ഈ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു DML കമാൻഡാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി DML ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു ഓൺ ദ ടേബിൾ കസ്റ്റമർ. ആ ഓപ്പറേഷൻ എത്ര റോസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണണം. ആരെയെങ്കിലും അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നും എനിക്ക് കാണണം. So for that I am using an if statement. If SQL %not found. So this is a command. ഇതാണ് SQL %not found എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു %not found എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ SQL %not found എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എൻ്റെ ഈ ടേബിളിൽ ഏതെങ്കിലും റോസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് എൻ്റെ ടേബിളിൽ റോസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അപ്ഡേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So if any of the rows are not satisfied this condition or they are not selected by this DML command, I will get the output no record selected. Record ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജ് കിട്ടും. അതായത് എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ ഞാൻ 3 റോസ് വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന DML ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 rupees സാലറി കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ്. For that purpose I am using the update command. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ടേബിളിൽ റോസ് ആരെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് എത്ര പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കിട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ റോസിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഒരു DML ഓപ്പറേഷന് ആ ടേബിളിനകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നോ റെക്കോർഡ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു ഈഫ് കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് SQL %not found then DBMS output.putLine no record selected. എൻ്റെ ടേബിളിൽ ഒരു റോസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അപ്ഡേഷൻ അതിലൊന്നും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാ? ഒരു റോ പോലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് മെസ്സേജ് കിട്ടും? നോ റെക്കോർഡ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് കിട്ടും. അതർവൈസ് else if SQL %found then, അതായത് എൻ്റെ ടേബിളിൽ റോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ടേബിളിൽ 3 റോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കണ്ടീഷൻ വരുള്ളൂ. സോ SQL %found, അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? SQL %row count എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാനിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ടോട്ടൽ റോസിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ടേബിളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 റോസ് ഉണ്ട്. SQL %row count എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ കൗണ്ട് ഹൗ മെനി റോസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് കമാൻഡ്. ഈ കമാൻഡ് ഇതിൽ എത്ര റോസിലേക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഈ 3 റോസിലേക്കും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1 2 3. ഈ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് തരുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി കോപ്പീഡ് ടു ടോട്ടൽ റോസ്. ഇനി ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. DBMS output.putLine ഇത്ര റോസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൺ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഇസ് ഔട്ട്പുട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അടുത്ത റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട്. 3 റോസ് അപ്ഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടി? എൻ്റെ ടോട്ടൽ റോസിൽ 3 റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കൗണ്ട്, ഈ ടോട്ടൽ റോ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ 3 ആണ്. ദാറ്റ് 3 വിൽ ബി കോപ്പി ടു ദിസ് വൺ വിച്ച് വിൽ ബി പ്രിൻറ്റഡ് ഹിയർ അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ഈസ് അപ്പൻഡഡ്. അപ്പോൾ അപ്പൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ. So 3 rows updated successfully. So this is what we will get if you are executing this code. ഈ ഒരു കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കാണ് എറേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്പേസോ എന്തെങ്കിലും മതി ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്കായിട്ട് വരാൻ. സോ യു മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ. You can also type like this and you can understand what output you are getting. And this is called the implicit cursor. So that is what you will get from this slide also. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതാണ്. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ ഞാൻ ഇച്ചിരി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്നതാണ്. The second type of cursor is called the explicit cursor. അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സെർവർ whenever we are executing a DML command. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേഴ്സർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. നമ്മൾ ആ അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെർവർ ക്രിയേറ്റഡ് എ കേഴ്സർ. എന്നിട്ട് ആ കേഴ്സറിലേക്കാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസിനെ കേഴ്സറിൻ്റെ ആ വർക്ക് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് സ്പേസിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, ആ വർക്ക് സ്പേസിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത്. So the second type of cursor that we have to study is called the explicit cursor, and they are actually created by the user. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ തന്നെ നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കേഴ്സറാണ് explicit cursor. And the explicit cursors are mainly used for fetching data from the table in a row by row manner. അപ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക, സെർവർ അല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്രാമർ വിൽ ഡു ദ ടാസ്ക്. ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ കേഴ്സർ. അപ്പോൾ കേഴ്സർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മുടെ കേഴ്സറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യാം. 1 by 1 മാനറിൽ വി ക്യാൻ ഫെച്ച് ദ ഡേറ്റ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേഴ്സർ. അപ്പോൾ കേഴ്സറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്കത് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് PLSQLനകത്താണ്. PLSQLുള്ളിലെ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷനകത്താണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് ഒക്കെ എഴുതുന്നത്. സോ നൗ വി ക്യാൻ സീ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ. If you want to create an explicit cursor, you have to follow the 4 steps. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. The first one is, first of all, you have to declare a cursor, that is to initialize the memory. ആദ്യം നമ്മളായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കേഴ്സർ ഉണ്ടാക്കുക. കേഴ്സർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. The second step is that we have to open the cursor to allocate memory. നമ്മൾ കേഴ്സർ ആദ്യം ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കേഴ്സറിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. That is, we have to allocate memory for that. Third step is fetching the cursor to retrieve data. We have to fetch the cursor. കേഴ്സറിൽ ഇപ്പോൾ വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ് യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ് ദ കേഴ്സർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റിലീസ് ദ മെമ്മറി. സോ മാനുവലി ഹിയർ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സർ. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റും ഇംപ്ലിസിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കേഴ്സറിൻ്റെ കേസിൽ 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേഴ്സർ വർക്കിംഗ് പറയണത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് വൺ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. തേർഡ് വൺ കേഴ്സറിൽ കൊണ്ട് വച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റേനെ 1 by 1 ആയിട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യുക. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റിലീസ് ദ മെമ്മറി ബൈ ക്ലോസിംഗ് ദ കേഴ്സർ. So what are the commands used for that? എന്താണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ആസ് ഐ സെഡ്, വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ കേഴ്സർ. ഒരു കേഴ്സർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൻടാക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ കീവേഡ് കേഴ്സർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ടൈപ്പ് ദ കേഴ്സർ നെയിം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കേഴ്സറിന് പേര് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം അത് കൊടുക്കുക. ദെൻ ഈസ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കേഴ്സർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരുള്ള ഒരു കേഴ്സർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ. Cursor see customers is select ID, name, address from the customers. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ ടേബിളിൽ ഈ 3 ആട്രിബ്യൂട്ടും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. അതിൽ 3 ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കേഴ്സർ. അപ്പോൾ അതിന് സി കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതായത് കേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് C_customers എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിൾ ഒരു കേഴ്സർ ഉണ്ടാക്കി, വിച്ച് ഈസ് പിന്നെ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേഴ്സർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ കേഴ്സറിലും എത്ര ഫീൽഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഐഡിക്ക്, ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിമിന്, നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ യു ഡിക്ലെയർഡ് ദ കേഴ്സർ. After declaring the cursor, the next step is you have to open the cursor. That is, you have to allocate memory for the cursor. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് കമാൻഡാണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമാൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കേഴ്സർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി സ്പേസിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും.
So for that purpose, we have to use the syntax open the cursor name. For example, ഇവിടെ നമ്മൾ C customer എന്ന് പറഞ്ഞൊരു cursor create ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if you want to open it, you have to type the command open C customers. Then the next one is after നമ്മൾ allocate ചെയ്തു, you already did all this task. Create ചെയ്തു, നമ്മൾ open ചെയ്തു. Now we have to fetch the cursor. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കേഴ്സറിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, അതായത് DML കമാൻഡ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫെച്ച് ദ കേഴ്സർ, the main point is that you can only fetch one row at a time. എല്ലാ റോയും കേഴ്സറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 റോസ് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റോസ് ഒരു 10 റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. You can only access one row at a time. So the syntax for fetching values from a cursor is that fetch cursor name into variable list. അതായത് നമ്മൾ കേഴ്സറിൽ നിന്ന് ഓരോ വാല്യൂസിനെ എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ വേരിയബിൾസിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ fetch, this is the cursor name into CID, CNAME, CAddress. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കും, നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കും, കേഴ്സറിലുള്ള ഫസ്റ്റ് റോ എടുക്കും. ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്ക് 3 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് CIDയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് CNAMEയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും, തേർഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് CAddressയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. And there is one more variation is there. There are 6 methods are there to access data from a cursor. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കേഴ്സറിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് എടുക്കാം. Only one row can be selected at a time, but which can be taken in a different manner. For that, appropriate commands are there. First എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫെച്ച് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് റോ ഫ്രം ദ കഴ്സർ ടേബിൾ. നമുക്ക് കഴ്സർ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കീവേഡ് ലാസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ റിട്രീവ് ഫെച്ച് ഓൺലി ദ ലാസ്റ്റ് റോ ഫ്രം ദ കഴ്സർ. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോർവേഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ. ഓരോ തവണയും നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പൊക്കോളും. പ്രയർ മീൻസ് പ്രീവിയസ് വൺ, ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഓരോ റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അബ്സല്യൂട്ട് എൻഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു പോയിൻ്ററാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള കേഴ്സർ പോയിൻ്ററിൽ നിന്ന് nth റോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റലോ ഡിക്രിമെൻ്റലോ മാനറിൽ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഡെപ്തിലില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ദീസ് ആർ ഓപ്ഷണൽ വൺ. So if you are not specifying any of them, ഇത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ this is the syntax. If you are not specifying any of this methods, then automatically cursor pointer ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ആട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യും. So like that it will go. Then the last statement, this is the example. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. And after using the cursor, you can close the cursor. അതിനുള്ള command എന്ന് പറഞ്ഞാൽ close cursor name, like close S1 or close customer, seek customer. So that is it. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ allocate ചെയ്ത മെമ്മറി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലീസ് ആകും. So this is a program which is also similar to that. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേബിൾ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് ഇത്രയും വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ടേബിൾ. ഈ ടേബിളിൽ 1 2 3 4 5 ആട്രിബ്യൂട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ, അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് വേണ്ട വാല്യൂസൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദാറ്റ്. അവിടെ ഞാൻ 3 വേരിയബിൾസ്, അതായത് ഈ കേഴ്സറിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വാല്യൂസിനും എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് യൂസിങ് CID customers dot ID percentage type, then CNAME customers dot name percentage type. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ID എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ ID എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പിലാണ് CID. ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ്. CID customers dot ID percentage type എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടേബിളിൽ IDക്ക് ഏത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കേഴ്സറിലുള്ള സെക്കൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിമാണ്. നെയിമിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ ഒരു ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വേരിയബിൾ, ഇത് അഡ്രസ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കേഴ്സർ. അപ്പോൾ ഡിക്ലറേഷൻ സെക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കേഴ്സർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കേഴ്സർ, ദിസ് ഇസ് മൈ സി കസ്റ്റമർ, എൻ്റെ കേഴ്സറിൻ്റെ പേര്.
After that, I have to write the select statement. അതായത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഐ എം ഓൺലി ടേക്കിംഗ് ദ ഐ ഡി നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്. അപ്പോൾ സെലക്ട് ഐ ഡി നെയിം അഡ്രസ് ഫ്രം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സി കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴ്സർ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ടേബിളായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ 3 ആട്രിബ്യൂട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ എം ബിഗിനിങ്, ഐ എം ഓപ്പണിംഗ് ദ കഴ്സർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ റോസിന് സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിനെ ഞാൻ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. അത് ലൂപ്പായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തു, അത് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചു. അതിനെ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ഈ വേരിയബിളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. പിന്നെ അതിനെ ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ. അവസാനം ഞാൻ കഴ്സർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് യു മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി. 3 ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം, ഇതിനകത്തുള്ള 3 ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കഴ്സർ.